ॐ कदाचित्ति काळन्दितटविपिनसङ्गीतकरवो मुदाभिरिनारी बदनकमलास्वादमधुपः रम्भा शम्भु ब्रह्मा सुरपते गणेशाचितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। सच्चिदानंद आनंद कंद ये ओडिशार 4.5 कोटी कर मौड़मणि जार संस्कृति परंपरा रे आम ओडिया जाति माने समस्त कार्य संपादन करथांती सेही जगतरनाथ जगत मंगलकार जगन्नाथंक अभय श्रीचरण बिंदरे अनंत कोटी प्रणाम जनाई आजिर कार्यक्रम आम आरंभ करुचु। आमर सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को जदि प्रथमे आसीथिबे देखुथिबे ताले प्रथमे सब्सक्राइब करंतु। मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आपण को मु हृदय अनंत कोटि प्रणाम करी आजिर कार्यक्रम आरंभ करुच्ची। आज जीवा एक सुवर्ण जोग कथा कहिबी। आपण बहुत जोग कारक आपणक गृहरे आपणक जातकरे विभिन्न प्रकार आपणकर संजोग थाए। आपण जानी न थांती आपण अज्ञात थांती आपणकर केउ कला अछि केउ निपुण अछि केउ ज्ञान अछि केउ गुण अछि केउ गारिमा अछि कौन आपण भितरे जो अंतर्निहित गुण अछि आपण जानते नहीं। मु काली पूर्व एपिसोड रे आलोचना करथली संगीत कला कथा। आज जीवा गोटे सुंदर जोग कथा मु कहिबी मालव्य जोग। मालव्य जोग कथा दी कहवा आपण केवल ज्योतिष मानकर किछि ज्ञान तो थाई पारंती अन्यान्य आमर जनसमाज व्यक्ति विशेष माने एते मालव्य जोग कौन जानी न थांती किबा तांग ज्ञान तो न थांती। तो मु से मालव्य जोग विषय में सविशेष सब विस्तृत भाव आज आलोचना करी। मालव्य जोग कौन जदि से जोग मनुष्य जीवन में थाए कि मानव जीवन में थाए तार केउ प्रकार उपकार होता है एवं कौन कि प्रकार लाभ होता है। मालव्य जोग कहले मालव्य होउचंदी किए ना शुक्र। आज्ञा आपणकर यही कलिजुगर होउचंदी शुक्र होउचंदी देवता कारण शुक्र पैसा दौरान इनकम दौरान कैश दिखती शुक्र एवं लग्जरियस जेते पूरा पृथ्वी पृष्ठ देखु कि भारत वर्ष देखु प्रत्येक व्यक्ति एवं लग्जरियस भल खाइबे भल पिंधे उच्च अभिलाषी अधिक शौखिनी जिनस अधिक खर्च करने जिनस शौखिनी रे खर्च व्ययबहुल अधिक लग्जरियस जीवन यापन करेंगे अयस आराम जीवन यापन गाड़ी घोड़ा घर द्वार सुंदर जाकचकम करी अत्यधिक लग्जरियस जीवन किए कर जो व्यक्ति मैंने ये हूँ शुक्रंकर प्रभाव कारण विगत प्राय 20 वर्ष है लग्जरियस जीवन 20 वर्ष है प्राय शुक्रंकर प्रभाव अधिक रही। कलिजुगे हूँ राहु होती देवता शुक्र एवं प्रवेश कर शुक्र हूँ लग्जरियस कर समस्त आम जापर आम हूँ अधिक लग्जरियस खाऊ 5 टଙ୍କା इनकम आज्ञा 10 टଙ୍କା खर्च ऋण खर्च कर शुक्र प्रभाव करूँ से शुक्र विषय आ गोटे कथा आम जाना मालव्य जोग कौन शुक्रंकर मालव्य जोग थिले जो व्यक्तिंकर जो राशि रे जो कुंडली रे जदि मालव्य जोग थाए से क्यों प्रकार व्यक्ति होता है देखिए बहुत व्यक्ति विशेष माने सभा समिति रे किबा कोनोसी स्टेज रे तो माने किछि कहिबाकू ज्ञान गुण थिले मध्य तांको भितरे सेते प्रतिस्पर्धा न थाए जे भाषण दे पारे कि वक्तव्य दे पारे कि कोनोसी कथा को आलोचना करि पारे 500,000 व्यक्तिंक भितरे ये जतो बळे कोनोसी सभा समिति रे वक्तव्य देला बळे कोनोसी प्रकार भयालु मनोवृत्त हुए मन भितरे जो भय सृष्टि हुए मन भितरे जो डर सृष्टि हुए
କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ କାଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ମାନେ ଅପମାନିତ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ତ ସେ କାରଣରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ସେଇ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହିବା। ଯାହାର ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଗୁଣ ନଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେମାନେ ଅଭିବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କବି ହୁଅନ୍ତି, ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତି, ସୁବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଅଭିନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବ, ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କମ୍ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ, ଶିଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ପୁରା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ମଜିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଏରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟପିକ୍ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ସେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ, ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ସୁବକ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଗ କାର କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଶି ଅଛି, କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିଛୁ, କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଥାଏ। ସେ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଥାଏ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଙ୍କର ଗୃହ ଥାଏ। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଗୃହରେ, ଶୁକ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗୃହରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ, ସ୍ୱଗୃହ କିଏ ନା ବୃଷ ରାଶିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ। ବୃଷର ରାସାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଏବଂ ତୁଳାର ରାସାଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଥିବେ, ଶୁକ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ, ସେଇଟା ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ କିମ୍ବା ଦଶମ, ଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶି ହେଇଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଯାହାର ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ଅଭିନେତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିରୋ ଥିବେ, ସବୁ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଥିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିବ, ପର୍ସନାଲିଟି ଥିବ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର କପାଳ ଥିବ, ସୁଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଥିବେ, ଏବଂ ନୟନ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିବ, ଦୀପ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଥିବ। ଏଇମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଯାହାର ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଚିକ୍କଣ ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଗୌର ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୁଦନ୍ତ ଥିବ, ମାନେ ଦାନ୍ତଟା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିବ। ଦୀପ୍ତି ମାନେ ଆଲୋକ ଯେମିତି ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଥିଲେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଥାଏ, ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିମକୁନ୍ଦ ମୂଳାଳାଭ୍ୟାଂ ଦୈତ୍ୟାନାଙ୍ଗ ପରମଗୁରୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବକ୍ତାରଂ ଭାର୍ଗବଂ ପ୍ରଣମ୍ୟାମି। ଭାର୍ଗବ କିଏ? ଶୁକ୍ର। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେ ପଣ୍ଡିତ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଥିଲା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର କଚକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ଉଣା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ବିଦ୍ୱାନ, କଳା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଛନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଥାଏ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଥିବ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ଶୁକ୍ର ଥିବ ନିଜ ସ୍ୱଗୃହରେ, ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ଗୁଣମାନ ହେଇଥିବେ, ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଥିବେ, ଉତ୍ସାହୀ ହେଇଥିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦି ସୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରୁହନ୍ତି, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରୁହନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ରୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ
ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କଳାକାର, ଗୋଟେ କଳାକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହେଇଥିବେ। କଳାକାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ଅଭିନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କଳା ନିପୁଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବେ। କୌଣସି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୀତକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ କଳା ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଗ, ବୀଣା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ସୁବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତିର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ। ତ ପରେ ପରେ ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ରହିଲେ ଯେମିତି ସେ ଏହି ସଂସାର ସମାଜର ଯଶମାନ ଏବଂ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଯଶମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରେ ଏହି ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସୁଚରିତ୍ରା ହୋଇ ତାଙ୍କର ପିତୃକୂଳ ଏବଂ ପତିକୂଳ ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ଦୁଇଟାକ କୂଳର ସେ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ହୋଇଥାଏ, ସୁଚରିତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ପିତୃ ଏବଂ ପତି କୂଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଦୁଇଟା କୂଳର ହିତ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା। ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାତକରେ କେଉଁ ଯୋଗଟା ଅଛି, କେଉଁ ଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ମାନେ ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକିରି ଯେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଭଳିଆ, ଦଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ଯେମିତି ପୂଜ୍ୟ ନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡା ତୁଳସୀରେ ତା'ର ମହତ୍ଵ ନଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ନ ଚିହ୍ନି ପାରି, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବହିର୍ଭୂତ ନ କରି ଲୋକ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଗାରିମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରରେ ସମାଜରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେଉଁ ଯୋଗ ଅଛି, କେଉଁ ଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କି ଲାଭମାନ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବସୂରୀ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ, ନଲେଜ ନେବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, କଳା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଅଭିନେତା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାସ୍ କରୁନଥିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର, MBA FMBA କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଏବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି। କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଜାଣିଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଭଲ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇ ସୋପାନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେବ ଆମର ଆଶା ଭୋସଲେ ଚାଲିଗଲେ, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଯାଇଥିଲେ, ମୁକେଶ, ରଫି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଗୀତକାର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୀତକାର ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଲେଣି ସଂସାରରୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ନାମ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସବୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରରେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇକରି ଆପଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ, କଳା, ଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କଳା ଜାଣିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ସୁବକ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ନେତା ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେ ଯୋଗ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ, କୁଣ୍ଡଳୀ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ରହିବ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।
तो आमर यही सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को प्रथम जब आसते आप सब्सक्राइब करूँ। प्रत्येक दिन यही भाव में आम योग कारक उपर आम टिप्पणी दौचु आपड़ शुणु। प्रत्येक दिन राशिफल प्रत्येक वास्तु उपर टिप्स दौचु। गृहर उपकरण ठूँ आम गृहर समस्या ठूँ नहीं आपण जातक आपण शरीर आपणकर मन चिंता समस्त उपर आम विवरणी प्रदान करुचु सुविचार प्रदान करुचु। आमर ये सप्तऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करूँ लाइक शेयर करूँ। छोटिया जदि आम कथा भल लगुच आपण जीवन में किसी आम हस फुटे पार्छु कि उपकृत होउछंती तो ताहले आमको गोटे छोटिया मोटिया कमेंट देकरी आम दक्षिणा स्वरूप आम दक्षिणा है कमेंट आप गोटे कमेंट देवे आम दक्षिणा पाईगलु खुशी आनंद रे आपणकर जदि किसी जिज्ञासा थाए आमको ये प्रश्न करी आपणकर समाधान मध्य करें। जहाँ भी आपण जीवन लाइफ रे किसी भी समस्या थी ताकू समाधान रूपक निःशुल्क सेवा पाइबे आपणकर कौनसी देय मुक्त सेवा पाइबे। तो आसतु आम चैनल को गोटे कमेंट्स दिंतु जहाँ भी अच्छे आप डेट ऑफ बर्थ आम ये नंबर में व्हाट्सएप नंबर अच्छी 7008175241 ये नंबर अच्छी कि 9078825132 ये व्हाट्सएप नंबर में आपणकर मेसेज करूँ। जहाँ भी समस्या थी आम आपन को स्वल्प समय भितर आप 5 मिनट 10 मिनट में डिस्कस करूँ आपणकर समाधान करूँ आपणकर समस्या को। तो आज ये मालव्य योग उपर आप जानिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावे। विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु वसुधैवं कुटुम्बकम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।